مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يندرج حمد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومصطفانا محمد. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا وآجالنا يا الله. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم أزواجنا يا رب العالمين. اللهم أنزل في هذا المجلس بركة وسلاما وسكينة من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض مشائخنا وأمراض أساتذتنا يا شافي الأمراض الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا ولمن دفنوا حول مسجدنا يا غافر المذنبين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സൈബർ ലോകത്തെ ബ്രോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണം നടത്താനെത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ ധാരിമി ഉസ്താദിനെ എല്ലാവിധ ആദരവോടുകൂടിയും സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്നേഹപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله
الحمد لله الواحد القهار الصمد الجبار العزيز الغفار الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف الله من قال عندما دعت ذات عالم منصب وجمال واعلموا أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم തിരുത്താഹ റസൂലിനെ പ്രണയിച്ചു ഒരു ചെല്ല കിളി വിങ്ങി വിതുമ്പിപ്പാടി
സ്നേഹ പിരീഷത്താൽ മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു പാടി ഇഷ്ഖിൻ്റെ ബഹറായ റസൂലുള്ളാഹ് പിരിഞ്ഞു പോയി വിഷാദത്തിൽ നിശലുമോളി കരള് പൊട്ടി എൻ്റെ വ്യത ചൊല്ലാനിനിയാര് ഉലകിൽ ബാക്കി എൻ്റെ വ്യത ചൊല്ലാനിനിയാര് ഉലകിൽ ബാക്കി തിരുത്താഹ റസൂലിനെ പ്രണയിച്ചു ഒരു ചെല്ല കിളി വിങ്ങി വിതുമ്പി പാടി സ്നേഹ പിരീഷത്താൽ മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു പാടി സദാ ചേലിൽ ചിരി ചിന്തും നീലാവിന് കരയുന്നു ഇനി എൻ്റെ നബിയോരെ മുഖമില്ലല്ലോ സദാ ചേലിൽ ചിരി ചിന്തും നീലാവിന് കരയുന്നു ഇനി എൻ്റെ നബിയോ ോരെ മുഖമില്ലല്ലോ ഇളം തെന്നൽ വിതുമ്പുന്നു ഇനി ആരെ തഴുകും ഞാൻ മലർമേനി മണത്തെൻ്റെ കൊതി തീർന്നില്ല മണ്ണുമൊരു പോലെ ഇന്നീ വിണ്ണുമൊരു പോലെ സങ്കടം നീളെ ഒഴുകും ചെങ്കടൽ പോലെ മണ്ണുമൊരു പോലെ ഇന്നീ വിണ്ണുമൊരു പോലെ സങ്കടം നീളെ ഒഴുകും ചെങ്കടൽ പോലെ തിരുത്താഹ റസൂലിനെ പ്രണയിച്ചു ഒരു ചെല്ല കിളി വിങ്ങി വിതുമ്പി പാടി സ്നേഹ പിരീഷത്താൽ മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു പാടി ഇഷ്ഖിൻ്റെ ബഹറായ റസൂലുള്ളാഹ് പിരിഞ്ഞു പോയി വിഷാദത്തിൽ നിശലുമോളി കരള് പൊട്ടി എൻ്റെ വ്യത ചൊല്ലാനിനിയാര് ഉലകിൽ ബാക്കി എൻ്റെ വ്യത ചൊല്ലാനിനിയാര് ഉലകിൽ ബാക്കി എൻ്റെ വ്യത ചൊല്ലാനിനിയാര് ഉലകിൽ ബാക്കി. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ, ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തും സ്നേഹിതനുമായ ഇസ്ഹാഖ് ഉസ്താദ് അവർകളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മജീദ് ദാരിമി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതവരേണ്യന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഇന്നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ, ഈ പരിപാടിയുടെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകരെ,
അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷം ജീവന്റെ തുടുപ്പുള്ളപ്പോൾ ജീവകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുവാൻ സിട്ടാവായ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കാലത്തിൻ്റെ കാലച്ചകൾ കാലെ കൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് കാരുണ്യമാണ് കരുണീയമെന്ന് കാലുഷീക ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത കാലത്തിൻ്റെ കാവലാളായ കാരുണ്യവാനെ ഖൈറുൽ വറ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിൽ മാലോകരുടെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മാനവിക വിപ്ലവത്തെ ചാർത്തിക്കൊടുത്ത മായാതെ മറയാതെ മലീമസമാകാതെ മനസ്സിൻ്റെ മാണിക്കക്കല്ലായ മരതകമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവസുറ്റതാക്കി ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹപാഠികൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമമാക്കി സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ വേദനയോടെ, ഗദ്ഗദത്തോടെ, നൊമ്പരത്തോടെ, ദുഃഖത്തോടെ, ദുരിതത്തോടെ, ദുരൂഹതയോടെ, ദുഷിപ്പോടെ യാതനകളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹനീയ സദസ്സിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിഹഖി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വളരെയേറെ അർത്ഥഗാംഭീര്യമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരാൾ കുറവായി കാണുന്നത് നേരം വെളുത്ത് മുതൽ ഇത്രയും നേരം വരെ ഇവിടെ പരിപാടിയാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാർ തടിച്ചുകൂടിയ ഈ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവും പവിത്രതയുമാകുന്ന ഈ വേദി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ ലോകത്തിൻ്റെ മുത്തായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നോകയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനും അതിലൂടെ ഫിദ്ദുനിയാവൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും രക്ഷപ്പെടാനും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വീടിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനും അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി സിറാത്തിലൂടെ വളരെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുവാനും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുവാനും ആകാംക്ഷയോടെ, ആഹ്ലാദത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി കടന്നു വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വളരെയേറെ കാലിക പ്രശസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റിയൊരു സദസ്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരുപാട് വയസ്സായ 40, 30, 60 വയസ്സായ ഉപ്പമാരാണ് അധികവും ഈ സദസ്സിൽ. ബ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പൊ കാണാൻ വളരെയേറെ വിരളമാണ് ഈ സദസ്സിൽ. ഏതായാലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ ഈ പരിപാവനമായ സദസ്സിൽ കടന്നു വന്നിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, വിഷമങ്ങളെ തൊട്ട്, ദുഃഖങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മൾ ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെയേറെ സമയം നമുക്ക് വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരികയാണ്. ആദരവായ നബിയുനാ വ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് നക്ഷത്രതുല്യരാകുന്ന സ്വഹാബാ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും കടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട്. എന്തിനാ? ഇന്നിതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചപ്പോ ആവേശത്തിന്റെ അലമാലകളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ അന്തസത്തകളും മുഴുവനും ആർജവത്തോടെ ആണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാവനമായ പവിത്ര നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളായ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നതുപോലെ മദീനയുടെ മണവാളനായ ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ആ സദസ്സിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് കടന്നു വരാറുണ്ട്. സദാസമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ ആശയ ഗർഭതലങ്ങളെ ചോദിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയം മനസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ സ്വഹാബത്തിന് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ആദരവായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് സമയം വൈകിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പഠിക്കാറുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നവരോട് 5 ഉപദേശമാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. 5 ഉപദേശം. ആ ഒരു 5 ഉപദേശം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദസ്സ് പിരിയും. ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോയ്ക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ബാധകമാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള വിഷയമാണ്. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ ഖൽബിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റിസാലത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത്. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരികയാ. വന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഉപകാരമുള്ള ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വല്ല ഇൽമുകളും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവോ റസൂലല്ലാഹ്? ആ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അമൂല്യമുത്തുകൾ പഠിച്ചു പോയാ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൽമാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവോ റസൂലല്ലാഹ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നതാരാ? 60 വയസ്സുള്ള ആളല്ല, 70 വയസ്സുള്ള ആളല്ല, 80 വയസ്സുള്ള ആളല്ല, 90 വയസ്സുള്ള ആളല്ല, 27 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, റസൂലല്ലാഹ്, പഠിപ്പിക്കുവോ നബിയെ? ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പടച്ചവനെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീണ മുത്തുകളുണ്ടല്ലോ. ആ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ഹദീസുകളെ പുറങ്കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിത്തള്ളുന്ന ഒരു ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് റസൂലല്ലാഹ് ജീവിതത്തിന് ഉപകാരമുള്ള 20 വയസ്സുള്ളവനും 26 വയസ്സുള്ളവനും 30 വയസ്സുള്ളവനും 40 വയസ്സുള്ളവനിക്കല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഇൽമുകൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവോ റസൂലല്ലാഹ്? ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടക ഒരു വിഷയം കൊടുക്കുമ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയേക്കാ, അല്ലാഹുവേ, മരണം പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഖബർ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തേ ഇതുപോലത്തെ സൈബർ യുഗത്തിലെ ബ്രോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ചർവണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ തോന്നിപ്പോയേക്കാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു പറയിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന വിഷയമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീണുപോയ വിഷയമാണ്. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്,
ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വിജയിക്കാ, 6 അടി മണ്ണാകുന്ന ഖബർ വിജയിക്കാ, സിറാത്തിലൂടെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാ, മഹ്ശറ വിജയിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് സന്തോഷകരമായൊന്ന് കടന്നു പോകാ. അതിനുപകാരമുള്ള ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഇൽമുകൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവോ റസൂലല്ലാഹ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ 27 വയസ്സുള്ള ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചിരുത്തുകയാ. ഓ ജാബിറേ, കടന്നു പോവുക, മദീനയിലുള്ള മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീണ അമൂല്യ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. എവിടേക്കെന്നറിയോ? അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും വിളിക്കുകയാ. എവിടേക്കെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊൻവർണ്ണ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന റിസാലത്തിന്റെ പൂംവർണ്ണ വാക്കുകൾ കേൾക്കാ. സ്വഹാബത്തിനെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുമ്പോ വരി വരിയായിട്ട് സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് വരികയാ. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ, അമാ ഇന്നഹു സയകൂൻ. 2010, 12, 14, 16, 17 കൊല്ലമാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനെ വലിച്ചെറിയുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീഴുന്ന ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളെയും ഖുർആനിനെയും പുറങ്കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിത്തേക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടന്നു വരാനിരിക്കാൻ. പക്ഷെ അവരുടെ പേരൊക്കെ മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണ്, പേര് മുഴുവനും മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണ്. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോ പടച്ചവന് കിട്ടപ്പെടാത്ത നാൽക്കാലികളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഘോതയിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ ആണ്ടുപോകും. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത റിസാലത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ സ്വലാത്തുറക്കെ ചൊല്ലിക്കൾ എന്തൊരു മടി. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, നോട് ഷാറാവട്ടെ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സലാത്തിന്റെ സദസ്സല്ലേ ഇത്? മലക്കുകളുടെ സദസ്സല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തെ. ഈ വിഷയം ചെറുപ്പക്കാരനും അല്ലാത്തവർക്കും 90 ചെന്നവർക്കും 90 അതിനപ്പുറം പോയവർക്കൊക്കെ ബാധകമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയം. അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നറിയോ? ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പടച്ചവനെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നൊരു പ്രവർത്തനം കടന്നു വരാതിരിക്കാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ, അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വഴി ഏതെന്നറിയോ? അൽ ഹുബ്ബുൽ റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വഴിപ്പെടലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെടലാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെടലാ. അവിടുന്ന് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും കാതോർത്തുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാ. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ആരാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? മദീനയുടെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓതുന്ന ആയത്തേതാ? വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല ഫഉലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ അടർന്നു വീഴുകയാ. 60 വയസ്സുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് നന്നാവാ, 70 വയസ്സുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് നന്നാവാ, 20 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നന്നാകാ, 26 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നന്നാകാ, ആണിന് നന്നാകാൻ പെണ്ണിന് നന്നാകാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാ,
ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തെ, കണ്ണുകൊണ്ട്, കാതുകൊണ്ട്, നാവുകൊണ്ട്, ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കാന പാപങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പാശ്ചാത്യന്റെ പച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പർദീസകൾ മുഴുവൻ വാരിപ്പിടിക്കാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനുമായിട്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പേക്കൂത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇത് ശരിയല്ല അല്ലാ, ഇത് ശരിയല്ല അല്ലാ, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അൽ ഹുബ്ബു ലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കലാണ്, പടച്ചവനെ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് പഠിക്കാൻ പറയാ, വാട്സപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന കോലത്തില് അല്ലാഹു തന്ന സമ്പത്തിനെ ശാപമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വമേ, മുസ്തഫ നബി തങ്ങളുടെ വാക്കത്ര സന്തോഷമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രേമമൊന്ന് കൊണ്ടുവരാനാ. വാട്സപ്പിന്റെ കൂട്ടുകാരും എത്രയാ, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കൂട്ടുകാരും എത്രയാ, അതുമായിട്ട് പാതിരാത്രി 1 മണിക്കും 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും 4 മണിക്കല്ല ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങളെ കളിയാക്കുകയല്ല പൊന്നുമോനെ. ആക്ഷേപത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കുത്തി നോവിക്കാമെന്ന മൂർഖം പാമ്പല്ല ഞാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാവനമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാ. ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്ന് പഠിക്കാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ, 27 വയസ്സുള്ള 20 വയസ്സുള്ള 30 വയസ്സുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ശ്വാസകോശമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഖുവ്വത്തുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ശരീരത്തിന്റെ കളറുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മാന്യമായ രൂപമുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തേ, ഇസ്സുജൂദു ലില്ലാഹ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകാ. കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപം മാഞ്ഞു പോകാ. കാതുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങള് അത് മുഴുവനും മാഞ്ഞു പോകണോ സ്വഹാബ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിപാവനമായ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ, ആ പള്ളിയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. ആറങ്ങാടി പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനിയൊന്ന് മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ, ആർക്കോ വേണ്ടി സമയം കൊണ്ട് കൊടുക്കാതെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ആറങ്ങാടി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ കടന്നു പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അവിടെ പോയിട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് കരയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, റസൂലുള്ള പറയുന്ന സ്വഹാബ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം ശാപമായി മാറാതിരിക്കാ. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ രോഗികളായിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കാ. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് തന്നെ വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് 60 വയസ്സാകണ്ട 70 വയസ്സാകണ്ട, അതിനു മുമ്പ് പടച്ചവൻ വിളിക്കാതിരിക്കാ. അവിടന്ന് റബ്ബിനോട് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നാമതായി പറയാ, നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുക. അതാണല്ല പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അലം നശ്റഹ് ലക സദ്റക് വവളഅനാ അൻക വിസ്റക് അല്ലദീ അൻഖല ലഹ്റക് വറഫഅനാ ലക ദിക്റക് ഫഇന്ന മഅൽ ഉസ്രി യുസ്റാ ഇന്ന മഅൽ ഉസ്രി യുസ്റാ.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അവിടെ ഇരിക്കുമോനെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കകത്തേക്കൊന്നിരിക്കുക. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാ, ഫഇദാ ഫറഗ്ത ഫൻസബ്. ഇനി 60 വയസ്സായാലും 70 വയസ്സുള്ളവരായാലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മൂട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നു. നിന്റെ നിസ്കാരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഫൻസബ്, ഓ ചെറുപ്പക്കാരോ, ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് നീ വന്നിരുന്നു. വഇലാ റബ്ബിക ഫർഗബ്. അല്ലാഹു നിനക്ക് ക്യാൻസർ തരാതിരിക്കാ, അല്ലാഹു നിനക്ക് നൊമ്പരം തരാതിരിക്കാ, അല്ലാഹു നിനക്ക് വിഷമം തരാതിരിക്കാ, അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യം ഒരു ശാപമായി മാറാതിരിക്കാ. അല്ലാഹുവേ, സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇന്നപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചു പോയതാണ്, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടുപോയതാ. നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറ്റം പറയാൻ വന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കളിയാക്കാൻ കടന്നു വന്നവനല്ല. ഇന്നേതൊക്കെയോ സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പായുമ്പോ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പാതിരാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിടുമ്പോ ആ സിനിമയേക്കാൾ ഈ സിനിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സൈബർ യുഗത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പാഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയാനുള്ള സമയത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര്, സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ, എന്നിട്ടോ തിയേറ്ററുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ടല്ലോ. 26 വയസ്സുള്ള കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ? പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാനാണോ? പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ലാലേട്ടന്റെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ, മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ അത് ചൂടാറാതെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്സര ബുദ്ധിയോട് വാഹനം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാരെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പായുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹു തന്ന സമ്പത്ത് ശാപമായി മാറല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് കാത് കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടു, നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയോ ആരങ്ങാടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള ബാങ്കിന്റെ വെറിയൊന്ന് മുഴങ്ങിക്കേട്ടാ, വാ പൊന്നുമോനെ, പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യിപ്പിക്കാരന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, എത്ര പേർക്കാ നമുക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് കാത് കൊടുത്ത് മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് കേൾക്കുക. പടച്ച റബ്ബേ, ഷമീർ ദാരിമി കടന്നു വന്നിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല. നിങ്ങളെ പോലെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ, 20 വയസ്സുള്ള 26 വയസ്സുള്ള 30 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിച്ചു പോലും കൊതി തീരാതെ, ഓ ആറങ്ങാടിയിലെ പൊന്നുമോനെ, ആറങ്ങാടി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇപ്പോഴാരോഗ്യം തന്നിട്ടില്ലേ പൊന്നുമോനെ? അല്ലാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നിട്ടില്ലേ പൊന്നുമോനെ? അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി റസൂലുള്ള പറയാ, അൽ ഹബ്ബു ലില്ലാഹ്, പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് ഓടി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാകട്ടെ, ആ ഒരു പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നോ, പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്തു പോയാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ, ഇബ്ലീസിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇബ്ലീസിന്റെ ചതികളുണ്ടല്ലോ, ആ ചതികളിൽ നിന്നല്ല നിന്നെ പടച്ചവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ? ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത റിസാലത്തിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളി, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി.
സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ പറഞ്ഞു, എന്നാലല്ലേ നമ്മളെ സദസ്സിന് ഉഷാറുണ്ടാവുള്ളൂ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യുവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഒരു സമയം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ആദരവായി നബിയുനാ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞോളി. സലാത്തെല്ലാം ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട, ഖബറിലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവും. സലാത്തിന് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പവറാണല്ലോ. ആ ഒരു പവർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പൂനിലാവ് പോലെ പൂമണം ചൊരിഞ്ഞേ ആരംഭ പൂത്താഹറസൂലേ, ആ സ്നേഹമാ ആരിലുമാ പൂർണ്ണ നിലാവേ, കൽബിലുള്ളൊരഴകേ ആരംഭ പൂത്തണിയേ, ആമിനതന്നോ മനമോനേ, പൂവിലെ ആരിലുമാ സ്നേഹ നിലാവേ, പൂനിലാവില് പൂത്ത തോഹയാ അമ്പിയ രാജാ സയ്യിദോരുമാ, പൂനിലാവല്ലേ ത്വഹ പൂവഴകല്ലേ, പൂനിലാവല്ലേ ത്വഹ പൂവഴകല്ലേ. ഒരുപാട് വാഴ്ത്തിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്രത്തോളം മദ്ഹുകൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം, ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ കടന്നു വന്ന നമ്മളൊക്കെ എത്ര ശബ്ദമാണ്, ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ എത്ര ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും. എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ സ്വലാത്തിന് കുറയല്ലേ. ഇത് ഒരു സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, അന അസ്ജുദു ലില്ലാഹ് മാ അർഫഉ റഅസി ഹത്താ യഗ്ഫിറല്ലാഹു തആല ലഹു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വലാത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിപ്പോയാൽ, 10 സ്വലാത്ത്, ഇവിടെ 10 ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് അല്ലേ, ചൊല്ലിപ്പോയാൽ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മനുഷ്യന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തുവെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്ന സമയം വരെ എൻ്റെ ശിരസിനെ പുണ്യ നബിയെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ നിന്നും ഉയർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം. അപ്പൊ അത്രത്തോളം പുണ്യുണ്ട്. ഈ സദസ്സ് പിരിയുമ്പോൾ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊഴിഞ്ഞു പോയവരായി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കറക്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ആരും ഇരുത്തിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ല, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതന്നെയാണ്, നിസ്കാരമാണ്. ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് യുഗം വന്നാലും, സൈബർ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യുഗം വന്നാലും, ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യകോലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കുക. ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തിലൂടെ കുറ്റങ്ങളിലായി കടന്നു വരിക, തെറ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ആണ്ടുപോവുക. എന്തിനാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഓരോ വക്കത്തു നിസ്കാരത്തിനും പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും അധികമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, മദീനയുടെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാണ്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുമായി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവ്. അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്മാൻ, ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാണ്. യമനിലേക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോന്ന ആളാ. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് കച്ചവടമില്ല. യുവാക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് വിളിച്ചു പറയാറില്ലേ, ജോലിയില്ല ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ,
പഠിച്ചുകൊള്ളുക, പഠിച്ചുകൊള്ളുക, പഠിച്ചുകൊള്ളുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ പൊൻവർണ്ണ ചുണ്ടിലൂടെ അറിവുകൾ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോയ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, പെണ്ണേ, എന്തേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായ നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് നീ അപേക്ഷിക്കാൻ വരാനുള്ള കാരണം അത് നിന്റെ ഭർത്താവായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ല, അത് നീ കാരണമായിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി അല്ലാഹു ചുരുക്കിയതാണ് മോളെ. ഞാൻ കാരണം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഉമ്മമാർ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം പറയാം. ഞാൻ കാരണമായി ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ തങ്ങളെ ചുരുങ്ങുക, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതൊന്ന് പറയണം, അന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ചോദിക്കുകയാ, പൊന്നുമോളെ, ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടക്കുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ, മഗ്രിബിന്റെ സമയം അല്ലാഹു രണ്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാ. ചെറുപ്പക്കാര് കേൾക്കണം, എന്റെ പെങ്ങന്മാര് കേൾക്കുക. വീടിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പടച്ചവൻ രണ്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാ. എന്തിനാണെന്നറിയോ? മഗ്രിബിന്റെ സമയം മുതൽ ആ പെണ്ണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ, ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാ. രാജാവായ തമ്പുരാൻ രണ്ട് മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നെന്റെ ഉമ്മ. നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മലക്കുകൾ കടന്നു വരികയാ. ആ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇന്നായിരക്കണക്കാന സീരിയലിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇതിവിടെ പറയുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാര്, നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. എന്തിനാണ് വരുന്ന ഉസ്താദുമാര് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഉസ്താദുമാരല്ല, എന്തിനാ സീരിയലിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത്? എന്റെ പെങ്ങന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ. ആരോ നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ചു. ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളെ സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് കള്ളക്കണ്ണീർ ലഭിച്ചിട്ട് അവര് കരഞ്ഞപ്പോ ആ കണ്ണുനീര് കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് യഥാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു പോയ പൊന്നു പെങ്ങള്, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കു നിങ്ങളെ ശപിക്കുകയാണ്. വലഅനത് അലൈഹിമുൽ മലായിക. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മഗ്രിബിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളെ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാ. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് നൂറുകണക്കാന ചിത്രങ്ങളും സീരിയലുകളുമായി കടന്നു വരുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് കടന്നു വന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു വന്നു, ഇന്നലെ കടന്നു വന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയ ഉമ്മ, യാസീനോദിയ ഉമ്മ, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പോയ ഉമ്മ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ? പടച്ചോനെ, ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ആരാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ്. നമുക്ക് നോക്കാൻ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അല്ലാഹുവേ അവിടെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന അവിടെ. അപ്പോ നമ്മൾ മഗ്രിബിന്റെ സമയം നിസ്കരിച്ചു, നോമ്പെടുത്തു, അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മലക്ക് ദുആ ചെയ്യാണ്, റബ്ബേ അർഹമുർ റഹീമായ തമ്പുരാനെ, ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണോ അത് ഭർത്താവാ പെങ്ങളെ, ആ ഭർത്താവിന് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മലക്ക് ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെ എവിടെ പോയാലും വേണ്ടൂല, അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് കോരിവാരി കൊടുക്കും. അത് ആരിലൂടെ കിട്ടി? വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരായ നിങ്ങളിലൂടെയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടിയത്. ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടിയത്. അതേസമയം
നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ നൂറുകണക്കാന സീരിയലുകളുടെ പേയ്മാരുകൾ തന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കുഴപ്പിക്കാനും കൊടുക്കാനും പടച്ചവനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുമായി നൂറ് കള്ളക്കണ്ണുനീരിന്റെ കഥകൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പരക്കം പായുന്നതെങ്കിൽ മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു ദുആയുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണോ അവിടെ നീ ബറക്കത്ത് ചുരുക്കണേ അല്ലാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ ബറക്കത്ത് ചുരുക്കണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി അല്ലാഹുവേ ഇവൾക്ക് അല്ലാഹു നീ കൊടുത്ത നിഅമത്താണ്, ആ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ നിന്റെ സമയം, നീ കൊടുത്ത വിലപ്പെട്ട സമയം കൊന്നുകളയാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉറവിടം എവിടെയാണോ അവിടെ ചെറിയൊരു പരാജയം കൊടുക്കും റബ്ബേ. അല്ലാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഉറക്കൊന്നു പറയ്, അല്ലാഹു നമ്മെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അങ്ങനെ പരാജയം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ കഴിഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ, കഴിഞ്ഞു പോയി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, പൊന്നുമോളെ കടന്നു പോവുക, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, ആ ഭർത്താവിന് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വളർച്ച വരാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സന്തോഷമായി കടന്നു വരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാര് കടന്നു വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയമൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുമോളെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണ് ഓടുകയാ, വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഓടിപ്പോയിരുന്നു കൊണ്ട് ഓടുകയാ, വല്ലുഹാ വല്ലൈലി ഇദാ സജാ മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖലാ വലൽ ആഖിറതു ഖൈറുൽ ലക മിനൽ ഊലാ വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർലാ അലം യജ്ദക യതീമാ ഫഅഹവാ വവജദക ളാല്ലം ഫഹദാ വവജദക ഇലൻ ഫഅഗ്നാ. സൂറത്തുൽ ളുഹാ ഓതുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ ഈ പെണ്ണും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവും കടന്നു വരികയാ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാ, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ, ബാറക്കല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് കച്ചവടമുണ്ട്, നല്ല ലാഭമാണ്, ലാഭമാണ്, ലാഭമാണ്. ആ ഒരു ലാഭത്തോടു കൂടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാ. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നതാണ് ഉസ്മാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടക്ക്, മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനോദി, യാസീനോദി, സീരിയൽ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തപ്പോ അല്ലാഹു സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുത്തു, മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുത്തു. ഇന്നെന്തേ? ഇന്നത്തെ പത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ പൊന്നു പെങ്ങളെ, വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മുഴകളും അധികമായി കടന്നു വരികയാ. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഫതറബ്ബസൂ ഹത്താ യഅതി അല്ലാഹു ബിഅംരിഹി. പടച്ചവനെ മതിമറക്കുന്ന സമയം വന്നാൽ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാതിരിക്കുന്ന സമയം വന്നാ, മലക്കുകൾ റഹ്മത്തുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഉള്ള മലക്കിന്റെ റഹ്മത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്ധ്യ സമയത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മ, ഫഖദ് ഖസറ ഖുസ്റാനാ, പരാജയമല്ലാതെ 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 ഒന്നും തന്നെ കിട്ടൂല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം, അല്ലാഹുവേ, അതാണല്ലോ സൈബർ യുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പെടും. ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പോയി എന്തിനാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കുക, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല,
അത് ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തന്നെ ഒന്നുകിൽ അത് വേറെ രോഗമായി, അസുഖമായി, വിഷമങ്ങളായി, മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഒക്കെ വിഷമങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമായി കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്നുമ്മമാർ ഇന്നിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തട്ടിയിടുന്ന് കൈവച്ചിട്ട് പറയാ, റബ്ബേ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇനി ഒരു രോഗം ഞാൻ കാരണം വരാൻ പാടില്ല, ഇനി ഒരു കഷ്ടപ്പാട് വരാൻ പാടില്ല. വിദേശത്ത് കടയിട്ടു ഇപ്പൊ കയറ്റിവിടാപ്പ എല്ലാരെ. എന്തേ കാരണം സീരിയലുകൾ അധികരിച്ചു, സീരിയലുകൾ കടന്നു വന്നു, സന്ധ്യ സമയത്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു. അള്ളാഹു തരുന്ന നിഅമത്തുകൾ മുഴുവനും പുറങ്കാല കൊണ്ട് ചവിട്ടി തള്ളിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കോലത്തിൽ എൻ്റെ പെങ്ങളെ നമ്മൾ മാറുമ്പോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് ചിന്തിച്ചേ, നമ്മുടെ ഭർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, ഗൾഫിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റണില്ല. എവിടെന്നാ ഇത് ഉണ്ടായത്? സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കും ഫയക്കുൻ, അല്ലാഹുവാ തീരുമാനിക്ക. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ മനസ്സ് കൊടുക്കുക, പടച്ചോനെ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഓതാൻ പോവാൻ. സന്ധ്യ സമയത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ? ആ സമയത്ത് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം, പടച്ചോനെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ, എൻ്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ, എൻ്റെ മയ്യത്തിനെ വാരിപ്പുണരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് വരണം. സന്ധ്യ സമയമാകുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ ദുഹാ ഓതൽ നല്ലതാണ്. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ, മക്കൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ സൂറത്തുൽ ദുഹാ എൻ്റെ ഉമ്മമാര് സന്ധ്യ സമയത്ത് ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. നല്ലൊരു സൂറത്താ. അതാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ്. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം. ഉറക്കൊന്ന് പറയും, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘാടകർ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പരിപാടി ഏറ്റവും ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ എനിക്കിപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകാനും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഏതായാലും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളി, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ആരാൻ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരുപാട് സമ്പത്തും കോടീശ്വരനുമാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആദ്യം സമ്പത്ത് വളരെയേറെ കുറവാ, ഒന്നുമില്ല, പാവപ്പെട്ടവനാ. അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ അധികമൊന്നും വേണ്ട, അല്പം മതി, കുറച്ച് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യാവോ? അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഞാൻ ഒരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ആ സൂറത്ത് നീ പതിവാക്ക്, എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകും, നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകും. ഓതാൻ പറഞ്ഞു, വല്ലുഹാ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ഓതി, ഒരുപാട് ഓതി. കോടീശ്വരനായി മാറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കണ സമ്പത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ശരി, ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ശരി, ഓതിക്കോളി, ധൈര്യമായിട്ട് ഓതിക്കോളി, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മ, നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു വിഷമം വരരുത്. ഈ ദുനിയാവ് നമ്മളെ ചതിയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ, മുഴുവൻ തെറ്റിലേക്കും. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഓരോരുത്തരും മുഴുവൻ വൃത്തികേടിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനം എവിടെയാ? അസ്ർ നിസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാ. അതിന് 20 വയസ്സാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, 80 വയസ്സാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഇനി സൈബർ യുഗത്തിൽ ബ്രോയ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ബ്രിയ ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. അസ്ർ നിസ്കാരം മുടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരുപാട് കേട്ടുപോയൊരു കഥയുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മദീനയുടെ മലയോര പ്രദേശത്തു കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
ആരിൽ കുളിർ തൂകും റസൂലുള്ളാവേ പൂവാ ചൊരിയുന്ന മഹോമോദരേ സ്നേഹ കാടലായ റസൂലുള്ളാവേ കണ്ടോ പറഞ്ഞതാ ഒളിവർ ധീരേ കണ്ടു നബിയവരോട് പറഞ്ഞു സുന്ദരമായൊരു കഥയും പറഞ്ഞു മുത്തൊളി തങ്ങളിലോട് നിറഞ്ഞു നബിയെ കരയാനായി കണ്ണുനീരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് ഓടി വരികയാ അബൂബക്കറിനെ കാണുന്നു ഉമറിനെ കാണുന്നു എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ നായകനായ റസൂലുള്ളാഹ് എവിടെയോ റസൂലുള്ള ഇരിക്കുന്നു എന്നെന്ന് പറയൂ എന്നവിടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവസാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റസൂലുള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ പെണ്ണ് ഓടി വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ ആ പെണ്ണ് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയോട് സലാം പറയാ ഫിദാക അബീ വ ഉമ്മി യാ റസൂലല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും ദണ്ഡമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പൊട്ടിക്കറിയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ റസൂലല്ലാഹ് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുവോ നബിയേ എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പാപങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു മോളെ എന്ത് കുറ്റമാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് എന്ത് ദോഷമാ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലല്ലാഹ് എന്റെ കഥ ഒരു വല്ലാത്ത കഥയാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളെ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ മനുഷ്യന്മാര് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇന്നല്ലാഹ് ഗഫൂറുർ റഹീം കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്രയോ വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പോലും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നുമോളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ പറയുക എന്ത് കുറ്റമാ ചെയ്ത എന്ന് പറയുക എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത എന്ന് പറയുക അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ മറുപടി 6-ാം മൈലിൽ കടന്നു വന്നു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തരുണീമണികളൊന്ന് പഠിക്കുക ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിദേശത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയതാ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോയതാ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോയതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കടന്നു പോയ സമയം നോക്കി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു അതിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ടായി ആ ഒരു കുട്ടിയുമായി ഞാൻ കടന്നു വരികയാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായ കാര്യം എന്റെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എത്ര സ്നേഹമുള്ളവനാ എത്ര സന്തോഷമുള്ളവനാ എത്ര ആനന്ദമുള്ളവനാ എത്ര ആഹ്ലാദമുള്ളവനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ചതിച്ചിരിക്കുകയാ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന റസൂലല്ലാഹ് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് പടച്ചറബേ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വന്ന മോളെ ഈ കുട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു പോയാ എന്തുത്തരമാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളയാ തീരുമാനിച്ചു നബിയേ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളയാ തീരുമാനിച്ചു നബിയേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ അടുക്കളയിൽ സുറുക്കയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഡപ്പയുണ്ട് പെട്ടിയുണ്ട് അത് ഞാനങ്ങെടുത്തു നബിയേ
അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പൊന്നുമോള് എൻ്റെ അരിമ സന്താനത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ്. ആ സുറുക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് ശ്വാസം വെട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി നബിയേ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവൻ കാണും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പെട്ടിയെടുത്താൽ ആ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കുട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടുപോയാൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാ, സ്വഹാബത്തിന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാ, സ്വഹാബിമാര് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മോളെ എന്തോ ഒരു തെറ്റാ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തോ, അല്ലാഹു പുറത്തു തരും പൊന്നുമോളെ എന്നവിടന്ന് റസൂലുള്ള പറയുകയാ. അവിടന്ന് ആ പെണ്ണ് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയേ കണ്ണുനീര് വരുന്നു നബിയേ, വിഷമം വരുന്നു നബിയേ, നൊമ്പരം വരുന്നു നബിയേ, മനസ്സ് പൊട്ടിത്തരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നബിയേ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും റസൂലല്ലാഹ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബാ, എന്തേ ആ പെണ്ണ് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്നറിയോ? ആ പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നറിയോ? ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നുപോയി ഭർത്താവിന് വഞ്ചിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നറിയോ? അസറു നിസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ പെണ്ണാ, അസറു നിസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ പെണ്ണാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പൊന്നുമോളെ എപ്പോഴെങ്കിലും അസറു നിസ്കാരത്തിന് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ചില സന്ദർഭങ്ങളിലായി മുടക്കി നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ, ഇതാണ് മോളെ തെറ്റ് ചെയ്യാ നിനക്ക് അല്ലാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. ഇതാ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാ നിനക്ക് ബോധം തന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ആറങ്ങാടിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമ്മ ഒരു വക്കത്ത് പോലും തള്ളിക്കളയണ്ട. എന്തേ നൂറ് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്? എന്തേ സന്ധ്യ സമയമാകുമ്പോ സീരിയലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനെ പോലും വിളിക്കാതെ കോലത്തിലേക്ക് സീരിയലിന്റെ അഡിക്റ്റായി മാറിപ്പോകുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? അസറു നിസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടാ. ചെറുപ്പക്കാരാ, കള്ളിന്റെ പെണ്ണിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്ന എന്തെന്നറിയോ? അസറു നിസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടാ. എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, കല്യാണത്തിന്റെ അനുരാഗങ്ങളൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയാ, എത്രയോ ആർഭാടത്തിന്റെ ആഭാസരത്തിന്റെ അലോസരതയുടെ ആഴക്കടലിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്ന ചെറുപ്പാവനവുമായ ഖുർആനിലൂടെ പറന്നത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ കളവാക്കിയല്ല. ചെറുപ്പക്കാരാ, കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക, കാര്യഗൗരവത്തോടി പഠിക്കുക. ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഇത്രയും നാൾ ഇവൻ ഈ പരിസരത്തൊന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇവൻ എവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടുവന്നല്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർക്ക് ഈ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ അധികം എനിക്ക് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ് അധികം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, കൊടുക്കാറുമില്ല. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ അനുജൻ, എൻ്റെ ബാപ്പ അള്ളാൻ്റെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല. നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്ന് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളായി കാണാൻ. എന്നിട്ട് പറയാ, ചെറുപ്പക്കാര, ഇന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ കൈവച്ചെന്ന് ഉറപ്പിക്ക്. എന്നാ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിൻപറ്റാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വഴിപ്പെടുക എന്നവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ, സ്വഹാബാ, ഇനി എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയെന്നറിയോ? സൈബർ യുഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത്, ഇന്നല്ലദീന, എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലദീന യുഹിബ്ബൂന തശീഅൽ ഫാഹിഷ ഫില്ലദീന ആമനൂ
ലഹും അദാബുൽ അലീമു ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പോയ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാ, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുക, രണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ വഴിപ്പെടുക, മൂന്നാമത്തേത് ഇത്തഖിൽ ഐന, രണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക, രണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക, രണ്ട് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, എനിക്കും നിനക്കുമൊക്കെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉണ്ടല്ലോ പൊന്നുമോനെ. ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാടാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇന്നലെ വരെ നമ്മളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് ചാറ്റ് ചെയ്യൂല. ഇന്നലെ വരെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ടുകൾ ഇന്ന് മുതൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂല. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടുറപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു സന്തോഷം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു കയ്യിക്കും കാലിനുമൊന്നും ഒരു മാറ്റവും തരാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, കണ്ടുപോയി മോനെ. ആലുവയിലേക്ക് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവേ, ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും കൂടെ ഒരു ഹോട്ടൽ നിർത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോ ഹോട്ടലിന്റെ എതിർഭാഗത്തായി 20 26 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഒരു കാല് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാ. രണ്ട് കൈകളുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ, രണ്ട് കൈകളുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തന്നല്ലോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാല് തന്നല്ലോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുപോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ. ഇന്നതാ ഇവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതാ കടന്നു വരികയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്നൊരു രംഗമാ. ഒരു മനുഷ്യനതാ കടന്നു വരുന്നു, ആളുകളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവേ, ഇന്നിവിടെ ആറങ്ങാടിയിലെ പ്രഭാഷണത്തിന് കടന്നു വന്നപ്പോ ഈ നാട്ടുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷമീർ ദാരിമി ഒരു പൊട്ടപ്പോയത്തരം വിളിച്ചു പറയുകയല്ല. അവിടെ കണ്ണ് കാണാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഒരു വടിയിടിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയോ. പെട്ടെന്നതാ കടന്നു പോകുമ്പോ ബാത്റൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പം മറികടക്കാൻ അവിടെ കാലം തെറ്റിപ്പോയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാല് വീണിട്ട് കാലുകളിലൂടെ ചോര ഒലിച്ചു വരികയാ. മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു രണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടും പടച്ചവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത മോനെ. സൈബർ യുഗത്തിന്റെ പിന്നാമ്പരങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പായുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് പഠിച്ചോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് പഠിച്ചോ. അല്ലാഹു പറയാ, അലം നജ്അൽ ലഹു ഐനൈൻ വലിസാനം വശഫതൈൻ വഹദൈനാഹു നജ്ദൈൻ. അല്ലാഹു പറയുന്നു, നിനക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ആ രണ്ട് കണ്ണ് കൊണ്ടെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണുന്നവരെത്രയാ? ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നവരെത്രയാ? ആ കണ്ണുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി ബാപ്പ ഉറങ്ങിയാൽ, ഉമ്മ ഉറങ്ങിയാ, സഹോദരങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാ, കൂട്ടുകാർ ഉറങ്ങിയാ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉറങ്ങിയാ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയല്ലോ. ബാപ്പ ഉറങ്ങിയല്ലോ, ഉമ്മ ഉറങ്ങിയല്ലോ, സഹോദരങ്ങൾ ഉറങ്ങിയല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഓണാക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ, വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഓണാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് വേണ്ടി മെസ്സേജുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണേ, ഉമ്മമാരെ കളിയാക്കൂല, കുറ്റം പറയൂല, ആക്ഷേപിക്കൂല. അല്ലാഹു പറയാ, മോളെ ആരൊക്കെ ഉറങ്ങട്ടെ, ഇന്ന റബ്ബക ലബിൽ മിർസാദ്.
അല്ലാഹു നിന്നെ വീക്ഷിക്കുകയാ. നിന്റെ ഇരുത്തത്തെ, നിന്റെ കിടത്തത്തെ, നിന്റെ നടത്തത്തെ, നിന്റെ സംസാരത്തെ, നിന്റെ മൊബൈലിനെ പോലും പടച്ചവൻ വീക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ലാ തഅഖുദുഹു സിനത്തും വലാ നൗം. അല്ലാഹു ഉറക്കമില്ല ഉമ്മ, അല്ലാഹു ഉറക്കമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹറാമുണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ പടച്ചവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാറാൻ സമയമായിരിക്കുകയാ. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഇക്കിളി ചിത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ, നീല ചിത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടത് കാണുന്ന മോനെ, എല്ലാവരും അതിന്റെ വാഗ്ദാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇബ്ലീസ് കടന്നു വരും ചെറുപ്പക്കാരാ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇബ്ലീസ് കടന്നു വന്നിട്ട് കാണടാന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാതെ പെട്ടുപോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്നിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. അല്ലാഹുവേ ഇന്നിയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ പൊന്നുമോനെ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ. നമ്മളെ പോലെ മുടി വളർത്തിയവനല്ല, നമ്മളെ പോലെ താടി വളർത്തിയവനല്ല, നമ്മളെ പോലെ വൃത്തികേടിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നവനല്ല. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന, ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് സുജൂദിൽ വീഴുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാ. കാണാൻ മൊഞ്ചുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ. ഏത് പെണ്ണ് കണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോന്ന സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ. അവിടെ ഇശാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ വഴിയോരത്ത് സൗന്ദര്യമുള്ള, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആപ്പിള് പോലെ ചുമന്ന ചുണ്ടുള്ള തുടുത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാ. ചെറുപ്പക്കാരാ, അവിടെ നീ സുമുഖനായ, സുന്ദരനായ, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പൊന്നുമോന് കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് കയ്യിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് പറയാ, ഇന്നി ഹബ്ബി, ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മോനെ. ഇന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ. ഒരു ദിവസമല്ല, 2 ദിവസമല്ല, 3 ദിവസമല്ല, എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നിന്നെ കാണോ, എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നിന്നെ കാണാൻ കാത്തിരുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പിടിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാ. ഇന്നല്ലദീന തഖൗ ഇദാ മസ്സഹു ത്വായിഫും മിനശ് ശൈത്വാൻ തദക്കറു ഫഇദാ ഹും മുബ്സിറൂൻ. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനോമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോ അവിടുന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണു പോവുകയാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ 2 പെൺകുട്ടികൾ വാരിയെടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുകയാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വല്ലിപ്പ കടന്നു വരുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലിപ്പയോട് പറഞ്ഞു, വല്ലിപ്പ, നിങ്ങളൊന്ന് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുവോ? അവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുക. അവിടെ കടന്നു പോയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ചോദിക്കുക, 2 പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ബോധം കെട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണു പോവുകയാ. അങ്ങനെ വീണു പോയിട്ട് പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അതിലൂടെ മരിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം എന്താ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോ വല്ലിപ്പ ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാ. അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ലക ജന്നത്താ വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നത്താ.
എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, പാതിരാത്രിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ നിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന അവിടെ ഒളിച്ചോടിയ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയാ, ഇവിടെ ഒളിച്ചോടിയ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയാ. എത്രയോ കാസർഗോഡുള്ള തരുണീമണികളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറഞ്ഞു ചിത്രങ്ങളും വോയിസുകളും സഹിതം എടുത്തിടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ആരെ കാണിക്കാനാ പൊന്നുമോനെ, ആരെ കാണിക്കാനാ ചെറുപ്പക്കാരാ? വേണ്ട വേണ്ട, നിനക്കതിനുള്ള പെർമിറ്റ് അല്ലാഹു തന്നിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോനെ. നീ എടുത്തിടുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാരണം ആ ഒരു പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടിയെങ്കിലും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഇട്ട ആ ഒരു പോസ്റ്റ് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരന്മാര് കളയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാ. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പൊന്നുമോനെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോസ് കടന്നു വന്നാൽ അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാ. എന്റെ കൂട്ടുകാരനിക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കി പോയോ? അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഓഫർ അറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ? ലക ജന്നത്താ വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നത്താ. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പൊന്നുമോനെ, അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്വർഗമല്ലോ, ഒരു സ്വർഗമല്ല, രണ്ട് സ്വർഗമാണെന്ന് പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ആ ഒരു സ്വർഗം വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ? ആ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണോ? നമ്മുടെ മൊബൈലിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആക്കുക. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരികയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅല ഫീ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ റജുലൻ വാഹിദാ മിഥില യൂസുഫ. അല്ലാഹുവേ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ തോപ്പിക്കുന്ന കോലത്തിലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ച റബ്ബേ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. മനസ്സുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഒന്നുറപ്പിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവേ, ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലൂടെ, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, വാട്സപ്പിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഇനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതാണെങ്കിൽ ശരി, ഞാൻ ഇടൂല. ഈ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്താൽ രണ്ട് സ്വർഗം. അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഉറക്കെ പറയും, അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. രണ്ട് സ്വർഗം. ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. അള്ളാഹ്, ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കില്ല, നീ ഇപ്പം അയച്ചിരിക്കട്ടെ, ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് അയക്കല്ലേ, ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് അയക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവായാൽ രണ്ട് സ്വർഗാണ്. ഇല്ലെങ്കിലോ കാഫറായി ചത്തുപോകുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു പോയാൽ ഈ സൈബർ യുഗത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറത്തിൽ ഒരുപാട് കിട്ടുമല്ലോ, അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റൂല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റൂല. മരിക്കണത് കാഫറായിട്ടാണ്. മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണ്ടേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് അൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാവനമായ കഅബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദുആരക്കാൻ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഅബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യ, അല്ലാഹുമ്മ ഖർജ്നി മിനദ് ദുനിയാ മുസ്ലിമാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് എന്നെ വിടവറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് അൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ കാതോർത്തി നിന്ന് കേട്ടു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദുആ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ, എല്ലാവരും ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ നീ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നേ?
നീ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, കേൾക്ക, യുവതികളും യുവാക്കളൊക്കെ കേൾക്ക. എനിക്ക് 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നല്ല, 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാർ. ഒന്നാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ 40 കൊല്ലം പടച്ചോന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചു. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയൊക്കെ മഹത്വം വല്ലാത്തതാണ്. ചിന്തിക്കണേ, നമ്മളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴാ പടച്ചോന്റെ പള്ളിയിൽ കയറാ. ഇദ്ദേഹം അങ്ങനല്ല. 40 കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളാ. അങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമായപ്പോ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാ. എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാവനമായ ഖുർആനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഞങ്ങൾ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ 40 കൊല്ലം പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്ത പണി എന്തെന്നാ? ആ ഖുർആനെ വലിച്ചെറിയുകയാ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വേണ്ട വേണ്ട, ഈ ഖുർആൻ എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ ഖുർആനിലുള്ള ഒന്നും ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാഫിറായി ചത്തുപോയി തങ്ങളെ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് കാതുകൊടുത്ത് കേട്ടു. രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ജേട്ടനുണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ ജേട്ടനും ഇതുപോലെയാ. 30 കൊല്ലം പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചു. 30ാമത്തെ കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പൊന്നുമക്കളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാവോ? ഞങ്ങൾ ആ ഖുർആനൊന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനെ വലിച്ചെറിയുകയോ, വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാഫിറായി ചത്തുപോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അഹ്മദ് അൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയോ, 2 പേരും കാഫിറായി ചത്തുപോയല്ലോ. 40 കൊല്ലം പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളാ, 30 കൊല്ലം പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളാ. 2 പേരും കാഫിറായി ചത്തുപോയി. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഖ്റിജ്നി മിനദ് ദുനിയാ മുസ്ലിമാ. അല്ലാഹുവേ, എന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണമല്ലോ, മുസ്ലിമായിട്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തും എന്നെ പറഞ്ഞു വിടണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെന്ന് ചോദിച്ചു, അല്ല പൊന്നുമോനെ, നിന്റെ സഹോദരന്മാര് ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റെന്താ? അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, കാനാ യതചബ്ബാനി ഫീ ഔറാത്തിൻ നിസാ, അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നൊരു പതിവ് എന്റെ ജേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, അന്യ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു പതിവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴോ പടച്ചവന്റെ പള്ളി പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പടച്ചവന്റെ പള്ളി പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര വെട്ടമാ ചെറുപ്പക്കാരാ. നെറ്റ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റങ്ങളാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹുവേ, പതിവായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു പോയ, ബാങ്ക് കൊടുത്തു പോയ 40ഉം 30ഉം കൊല്ലം ബാങ്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ എങ്ങനാ മരിച്ചു പോയത്? എന്റെ 6ാം മൈലിൽ കടന്നു വന്ന മോനെ, കാനാ യതചബ്ബാനി ഫീ ഔറാത്തിൻ നിസാ, ഔറത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മ ഭീഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ അല്ലാഹു കാഫിറായിട്ട് അവിടുന്ന് ചത്തുപോയി, കാഫിറായിട്ട് അവിടുന്ന് കൊന്നുകളയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നീയത്ത് ചെയ്യുക, പടച്ച റബ്ബേ, എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഹറാമ് കാണൂല്ല. പാതിരാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൂട്ടുന്നത് 1 2 3 എത്രയാണ് അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാ. മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ? നല്ല നീയത്തോടെ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ? 20 മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക. 2 മണിക്കൂറാവുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറയാ,
അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോയ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ പറയാറ്, അതുകൊണ്ട് കണ്ണാ എന്തേ നരകത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പടച്ചവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്? വലഖദ് ദറഅനാ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. അല്ലാഹു രണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടാ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല. പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പേജോതോ ഒരായത്തോതോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. വേണ്ട മോനെ വേണ്ട. 5 ആയത്ത് പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വേണ്ട, ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒന്ന് ഖുർആൻ ഒന്ന് നോക്കിയോതാൻ മടി കാണിച്ചു പോയ പൊന്നുമോനെ, എത്ര മണിക്കൂറാ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞാനും നീയും കുത്തിയിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നോക്കുകയാ, ഈ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് പൊന്നുമോനെ. മരിച്ചു പോകാതെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാ റബ്ബിർജിഊ, പടച്ചവനെ എന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് പിടിക്കുകയോ, മുട്ടുകാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് പിടിക്കുകയോ, അരഭാഗത്ത് മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റൂഹ് പിടിക്കുകയോ, റൂഹ് പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കുകയോ, വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിർജിഊ, എത്രയോ മണിക്കൂർ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കളഞ്ഞു അല്ലാ, എത്രയോ മണിക്കൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലാ. നിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ എന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഖത്തം ഞാൻ ഇന്നേവരേക്ക് ഓതിയിട്ടില്ല. ചെറുപ്പക്കാരാ, ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റൂ, കഴിഞ്ഞ റമളാനിൽ ഞാൻ ഒരു ഖത്തം ഓതിയവനാ, കഴിഞ്ഞ റമളാനിൽ 2 ഖത്തം ഓതിയവനാ, അതിന് മുമ്പത്തെ റമളാനിൽ 3 ഖത്തം ഓതിയവനാണ്. എന്നാലും ഇന്ന് ഖുർആൻ എടുക്കാനും തൊടാനും ഒക്കെ അറപ്പായി മാറിയോ കൂട്ടുകാരാ? പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതുന്ന മോന്, എന്തേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനെ തൊടാൻ നിനക്ക് മടിയായി പോയത്? നിന്റെ മൊബൈലിൽ ഖുർആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒളിവെടുക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതിക്കോ. അതിലൂടെ അല്ലാഹു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് തരികയോ, സന്തോഷം തരികയോ. ഇല്ലെങ്കിലോ ഉലൈക മഅവാഹുമുന്നാർ ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് അവൻ പെട്ടുപോകുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി, ഉറക്കൊന്ന് പറയും, ഒരു 20 മിനിറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ളൊരു 20 മിനിറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സ് പിരിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന 3 ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അല്ലാഹു ചെയ്യാനും കേൾക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. അല്ലാഹുവിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റബ്ബിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു പോയാൽ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കിൻ, 40 കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളും 30 കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളും കാഫിറായിട്ട് ചത്തുപോയെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ? എൻ്റെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ? അല്ലാഹു നമുക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഇന്നല്ലദീന യുഹിബ്ബൂന അൻ തശീഅൽ ഫാഹിഷ ഫില്ലദീന ആമനൂ ലഹും അദാബുൻ അലീമുൻ ഫിദ്ദുനിയ വൽ ആഖിറ. ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തൂടെ മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്നല്ലദീന, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, യുഹിബ്ബൂന അൻ തശീഅൽ ഫാഹിഷ, മോശമായത് വിളിച്ചു പറയാൻ പരത്താൻ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. അവരാരാ? ഫില്ലദീന ആമനു, അവർ നിസ്കരിച്ചവരാ. ളുഹർ നിസ്കരിച്ചു,
അസർ നിസ്കരിച്ചു, ഇശാ നിസ്കരിച്ചു, സുബഹി നിസ്കരിച്ചു, ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ വെളിയിറങ്ങി ആളിയാ അതിങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാർ വൃത്തികേടിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ഫില്ലദീന ആമനു, ഇവർ നിസ്കരിച്ചവരാണ്. ഇല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ, ഞാനും നിങ്ങളും പടച്ചോന്റെ പള്ളി കയറിയതാ, എന്നിട്ടും മാറ്റമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ ലഹും അദാബുൻ അലീമും ഫിദ്ദുനിയ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു തആല പരാജയം തരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് മാറ്റണം, അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇന്നലെ വരെ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും പല വീഡിയോസുകളും ഇന്നത്തെ രാത്രി കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കട്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയാൽ ലക്ക ജന്നതാൻ, ഒരു സ്വർഗമല്ല മോനെ, രണ്ട് സ്വർഗം അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യാൻ. ഒരു സ്വർഗമൊക്കല്ല, 2 സ്വർഗം. ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒരു വീഡിയോ പടച്ചോനെ ഞാൻ കാരണം ഇനി ഒരാളുടെ മൊബൈലിലേക്കും പോകാൻ പാടില്ല എന്നവിടെ നിന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന 2 സ്വർഗത്തെ വേടിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസാനമായി ആദരവായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വഹാബത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സും നിങ്ങളുടെ യുവത്വവും നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതിന്റെ പിന്നാലെയാ അതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, വേദന തിന്നുന്ന, വേർപ്പുകൾ തിന്നുന്നവരുടെ കണ്ണുനീരപ്പാൻ ഇല്ലേ? നമുക്കറിയാം പാണക്കാടിന്റെ പൂമുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബ് തങ്ങൾ എത്രയോ മഹാത്മങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമാർദ്ദയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോതയിലേക്കൊന്ന് കടന്നുപോയ ആളല്ലേ? അല്ലാഹു മഹാനുഭാവന്റെ ദറജ അല്ലാഹു ഇനിയും ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ജീവകാരുണ്യം മുത്തു ശിഹാബ് എന്നുള്ള വിഷയം കൊടുത്താൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഈ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചെറിയൊരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്തു. പാണക്കാട് തങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. അതുമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ഹബീബിന്റെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ ആ ഹദീസ് വരച്ചു കാട്ടി പാണക്കാടിന്റെ പൂമുത്ത്. ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ ആ ഷമീർ ദാരിമെ കടന്നു പോകുന്നെന്ന് പറയണ്ട. ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ രാജകുമാരനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. ജീവകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി മുത്തു തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് 2 ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നുപോയി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്ഷണിച്ച ഷരീഫിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള 2 ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നുപോയി. എവിടെ? പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. എന്തിനാ അല്ലേ? കണ്ണുകളിൽ പൂമഴയായി ചൊരിഞ്ഞ പനിനീരേ മുത്തുശിഹാബെന്നുള്ളൊരു പൂവേ പൂമാനേ, കണ്ണുനീര് വറ്റിയതായൊരു പാവം പനിനീരേ, കൽബലയിൽ ചേർത്തൊരു താമര പൂവേ പൂമാനേ, പാണക്കാടിൽ പൂമലരായി പാവനമായൊരു തേനിശലായി മുത്തുശിഹാബവർ ചെന്നതുമായി പൂമലർവാടിയിൽ പാപങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങായി നിലയായി പൊൻകണിയായ പൂമലരായി മലദീപിൽ അഴകായി. പാണക്കാട് ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് 2 ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു പോവുകയാ. എന്തിനാണ് അവര് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയോ? പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിന്റെ ഭൂമുറ്റത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ. എന്നിട്ടാ 2 ചെറുപ്പക്കാര് പതുങ്ങിയ സ്വരത്തില് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ നമുക്കുപയോഗമുള്ള പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കോല് കെട്ടുന്ന സന്തോഷത്തോടുകൂടി കടന്നു പോകാ ഒരു ഇൽമ് അവിടത്തെയുടെ പൊൻഭരണ ചുണ്ടിലൂടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയാൽ, പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പാണക്കാട് മുത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ
വയോവൃദ്ധയായ സാധുവായ ഒരു തള്ള കടന്നു വരികയോ. തങ്കമണി എന്ന പേരുള്ളൊരു തള്ള കടന്നു വരുന്ന വയസ്സായ ഒരു അമ്മുമ്മ കടന്നു വന്നിട്ട് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ ആ പൂമുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, തങ്ങളെ എനിക്ക് 4 പെൺമക്കളാ. ഒരുപാട് വാതിലുകൾ ഞാൻ പോയിട്ട് മുട്ടിയതാണ്, ഒരു വാതില് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ചതാ, ഒന്നുപോലും തുറന്നിട്ടില്ല. അവസാനം എന്റെ വീടിന്റെ ചാരത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, പാണക്കാട് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് വിളങ്ങുന്ന പൂമുത്ത് ശിഹാബ് ആ പാണക്കാടിന്റെ പൂമുറ്റത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുക, വഴി കാണാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വടിയുമെടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. ഇവിടെ പാണക്കാടിന്റെ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിന്റെ പൂമുറ്റത്ത് അവിടെ നിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ ചോട്ടിലേക്കാ മുത്തു ശിഹാബിന്റെ മുമ്പിലേക്കാ കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെ അതാ 2 ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട്. ആ 2 ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനീതമായിട്ട് സ്നേഹമെന്ത് കാരുണ്യമെന്ത് മൂത്തവരെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ 2 ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന പാണക്കാടിന്റെ പൂമലരെ മുത്തു ശിഹാബ് അവിടെന്ന് പറയാ, മക്കളെ 2 മിനിറ്റ് ആ അമ്മച്ചിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ, അവര് വയസ്സായവരാണ്, അവരിവിടം വരെ കടന്നു വരുമ്പോ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുത്തവിടെന്ന് പറയാ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ വന്നത് പറയുക, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് പറയുമ്പോ തങ്കമണിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്നൊരു വിളിയാണ്, പാണക്കാടിന്റെ പൂമുത്ത് തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്ന, എനിക്ക് 4 പെൺമക്കളുണ്ട്, ആ 4 മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടത്തെ മുറ്റം ഒരിക്കലും തട്ടിക്കളയൂല, ഇവിടത്തെ വാക്കൊരിക്കലും തട്ടിക്കളയൂല, ഇവിടത്തെ ചുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കളവ് പറയൂല. അവിടത്തെ ചുണ്ടിലൂടെ കടന്നു വന്നതല്ല, ഇന്നേവരേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കൊടാമടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുവോ, നിങ്ങളെ സഹായിക്കണ്ട തങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പാണക്കാട് തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വാക്കെനിക്ക് വിശ്വാസമാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അടുത്തുള്ള 2 ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമേതെന്നറിയോ, ഈ സാധുവായ അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായവുമായി കടന്നു പോവുക. ഈ 2 ചെറുപ്പക്കാര് കടന്നു പോകുന്ന 2 ചെറുപ്പക്കാരാ സൈബർ യുഗത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലൂടെ പരക്കം പായുമ്പോ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഓർക്കാനും പാണക്കാട് മുറ്റത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക, ഈ അമ്മയുടെ വാക്കിന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ആ നാട്ടുകാരായ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ചെന്ന് കാണുകയാ. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് പാണക്കാട് മുറ്റത്തെന്നാട്, അതുകൊണ്ട് സാധുവായ തങ്കമണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇവര് വിഷമപ്പെട്ടവരാ, ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചവരാ, ഇവര് ചെറ്റക്കൂറയിലാ താമസിക്കുന്നത് എന്നവിടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ, നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേരാ. ഈ റഹ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് 87 ചെറുപ്പക്കാർ. അവര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടല്ലോ 4 മക്കളെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള 4 പേർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുത്തു. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 15 പവൻ വെച്ച് കൊടുത്തു, ഓരോ ലക്ഷവും കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇതെവിടെന്നാ കടന്നു വന്ന എന്നറിയോ, അനുരാഗത്തിന്റെ അലമാലകളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ അന്തസത്തകൾ മുഴുവനും ആർജവത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്തു പോയ പാണക്കാടിന്റെ പൂമുത്ത് ശിഹാബിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നു പോയതാ. ഇതെവിടെന്നാണ് ആ പൂമുത്തിന് കിട്ടിയത്? ലോകത്തിന്റെ
എന്റെ ഗുരുവേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവരെ സഹായിക്കലാണ്. അതേ വാക്ക്, അതേ പ്രവൃത്തി, അതേ നടത്തമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പൂമുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നുക. ഇതിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ അവര് സംഘാടകരല്ലേ, നടത്തട്ടെ എന്നല്ല. ഞങ്ങളുമുണ്ട് മോനെ നിങ്ങളോടൊപ്പം. നിങ്ങൾക്കെന്ത് വേണോ തരോ, നിങ്ങൾക്കെന്ത് വേണോ പ്രവർത്തിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർജവത്തോട് ആഹ്ലാദത്തോടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ അവ മിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ. അല്ലാഹു തന്നത് വാരിക്കൊടുക്കാൻ മടി വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അഹ്ലു ബൈത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുഴുവനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് കടന്നു പോവുക. ഇതിവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പറയില്ല ഷമീദാരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ രാഷ്ട്രീയാണെന്ന് പറയരുത്. അഹ്ലു ബൈത്ത് ആരായാലും പറയും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാ. അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. അതിനകത്തൊരു മാറ്റമില്ല, അതിനകത്തൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ, അവരുമായിട്ടൊക്കെ 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ, മസ്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പാണക്കാട് പിന്നെ റഷീദ് അലി തങ്ങളൊക്കെയായി 2-3 ദിവസം ഒരുപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുളിർമ, ഒരു സന്തോഷം എത്ര പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അവരുടെ ആ ഒരു വിനയം, അള്ളാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ദർജകൾ ഇനിയും നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകും. 2 കാര്യം ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സ് പിരിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു കൂപ്പനുമായി കടന്നു വരും. ആ കൂപ്പൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? കൂപ്പൻ ഇല്ല, ഇന്നത് കൊടുക്കണില്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ട്, സംഭവം ഉണ്ടോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്നാവട്ടെ. അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കൂപ്പണുമായിട്ട് കടന്നു വന്നാൽ, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പലതിൻ്റെ 500-ൻ്റെ 1000-ൻ്റെ അവരെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ ആരെയും അവർ പിടിച്ചു പിടിക്കൂല. ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ അവർ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരെന്ന് സഹായിക്കണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനിപ്പിക്കും. ആദരവായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കൊന്ന് പറയും, ഇപ്പം നിർത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആദരവായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ പിറക്കങ്ങനെ ഓടുക? എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത്? എന്തിനാണ് അവർ വരുമ്പോൾ 500-ഉം 1000-ഉം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലൊക്കെ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ? വെറുതെ ആണോ? അല്ല. അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല ആപത്തുകളും അതിലോടൊപ്പം മാഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുത്ത് ശിഹാബിനെ കണക്കുള്ള ആളുകളൊക്കെ, തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കിട്ടുന്ന കൊടുക്കാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് പണ്ടം കിട്ടി. ആ പണ്ടം ഒരു അമ്മുമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എത്ര ആണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ കൊടുത്ത മഹാനുഭാവനാണ് പാണക്കാട് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ഓരോരുത്തരുടെ കഥകൾ പരിശോധിച്ച റബ്ബേ, അതിനകത്തൊക്കെ ജീവകാരുണ്യം അടങ്ങിക്കിടക്കാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരങ്ങൾ, ഹമീദ് ഖാനൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തന്നു, വെള്ളം തന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, നല്ല നീയത്തോടുകൂടി, നല്ല ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, അള്ളാഹുവേ നീ തന്ന സമ്പത്താൻ അതൊരു ശാപമാകാൻ പറ്റൂല, ഒരു രോഗമാകാൻ പറ്റൂല. ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ, ചിന്തയോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് കൂപ്പനില്ല. ഇന്ന് അവരൊരു ബക്കറ്റുമായി കടന്നു വരും. എന്നാൽ പിന്നെ ബക്കറ്റ് ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. ആദ്യം ബക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്താ പറയാ, മൊയിലാര് വാദം പറഞ്ഞ് മൊയിലാര് ഇട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കണത്. ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ബക്കറ്റ് ഇടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും വേണ്ടിയാണ്. ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഹദിയ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഈ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം, അതിമനോഹരമായൊരു ചരിത്രം ഇത് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടണം എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ഉറക്കൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ആദരവായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ. എനിക്ക് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, എത്ര ശബ്ദം ഇട്ടാലും എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും വേണ്ട. എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്താണ്.
ആ സ്വലാത്ത് കിട്ടി അത് മതി. അതാണ് എൻ്റെ വെള്ളം. ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇഷ്ടം നിലാവേ എൻ ത്വാഹ റസൂലേ, പൂവിൽ അഴകേ മധുഹൂറും നിലാവേ, ത്വാഹ റസൂലേ മധുഹൂറും കനിയേ, മലർവായ നിലാവേ എൻ്റെ പുന്നാര പൂവേ. മദീനയുടെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരികയാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാണ് നബിയേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുവോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി ദുആ രക്കുകയാ. എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടങ്ങി പോകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊൻവർണ്ണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ കരച്ചിലിന്റെ വിമ്മിഷ്ടം മടങ്ങി വീഴുകയോ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ആ വട്ടമുഖത്തുതാ ലംഘി മറിയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകി വരികയോ. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, റസൂലല്ലാഹ്, എന്തേ അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത്? എല്ലാ സമയത്തും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങള് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന നബിയെ, ഇന്നെന്തേ അവിടുന്ന് വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്ന് പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് മയ്യത്തായിട്ടാ, മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്താണ് കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കരയുകയാ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് വേടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിയും സ്വഹാബത്തും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ ആരോഗ്യവാനായി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങൾ നടന്നു വരികയാ. മരിച്ചു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നടന്നിങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അബ്ദുറഹ്മാൻ, അവിടുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ്. അബ്ദുറഹ്മാനെ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. എന്തേ പറ്റിപ്പോയത് റസൂലല്ലാഹ്? പോകുന്ന വഴിക്കൊരു അനാഥ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നുപോയി. പാപ്പയില്ലാത്ത 2 മക്കളെ കണ്ടു. ആ മക്കളെ ഞാൻ സഹായിച്ചു. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, ആ മക്കളെ ഞാൻ സഹായിച്ചു. ആ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് ആ മക്കൾ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതാരാണ് തമ്പുരാനെ? ആ സഹായിച്ചവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു നിനക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാധുക്കളെ സഹായിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടണം ചെറുപ്പക്കാരാ. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെടണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ഹബീബിനെ വഴിപ്പെടണം ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ച്, കാത് സൂക്ഷിച്ച്, നാവ് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിതം മാറ്റാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്, ആണുങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് വരി. എനിക്ക് ട്രെയിൻ 11:15 എല്ലാവരും അടുത്തോട്ട് വരി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് വരി. പെട്ടെന്ന് വരും, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അടുത്തോട്ട് നിൽക്കുക എല്ലാവരും, പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാർ. സംഘാടകർ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും പോയേനെ. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വരും. ഞാൻ വെച്ചത് ബക്കറ്റ് വീണായിരിക്കും. 250 റുപ്യ കളഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബക്കറ്റ് ഇട്ടതല്ല, ഇനി ഇട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് മേടിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കെ സല്ലല്ലാഹു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷണ റാലി മലപ്പുറത്ത് 4-ാം തീയതി നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആളാ, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കണം. അതിന് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൈകോർക്കണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومصطفانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, എനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നാളെ നിന്റെ മഹ്ശറയിൽ നിർത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകം നമുക്ക് തരണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബായി നമ്മുടെ ഖൽബിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നമുക്ക് തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാട് തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലികളിൽ ലാഭം തരണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവരെ, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ആദരവായ നബിയുനാ വഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇസ്ഹാഖ് ഉസ്താദിനെ പോലെ, അല്ലാഹുവേ മജീദ് ആർമിയെ പോലെ, അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ധീരനായ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഷരീഫിനെ പോലെ, സുഭിക്ഷமான ഭക്ഷണം തന്ന ഹമീദ് കയെ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തന്നവരുടെ സൗണ്ടിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം.